Good morning, everyone. Good morning. Today, I'd like to introduce Siddhi. Today, handling pharmacology topic, and I'd like to say a few words about him. He is a well-versed in pharmacology, and in NIPER All India rank he got 537, and in GPAC he got again 537, and in ESET also he got the state fifth rank. And about this, he had got an MS scholarship. He is not an amateur, he is a veteran. So I would like to request Kiran Kumar Garu to take over and start the session. Hello. Hello? Okay. Am I audible? Good morning, Yeah, students. Kiran Garu, please go ahead. Yes, sir. Good morning, students. Myself Kiran Kumar from NIPER Mohali, Regulatory Toxicology, under the Department of Pharmacology and Toxicology. Today we are going to discuss about pharmacology. Please, sir, share the screen. Share the slides. Yes, sir. Okay, just a second. Yes, Okay. Kiran Garu. Yes, sir. Okay, students, can anyone knows pharmacology? The pharmacology means study about drugs. Here the different two names are there, pharmacon and logy. Pharmacon means drug, logy means science. Here in pharmacology, two terms are there, pharmacodynamics and pharmacokinetics. The pharmacodynamics means what drug does to the body. It includes mechanism of action, therapeutic use, and adverse effect of drug. Whereas pharmacokinetics, the pharmacokinetics means what does body to the drug? It includes absorption, distribution, metabolism, and excretion. Can anyone knows what is absorption? For suppose, if you are taking any injection or IV form, from the site of administration to reaches the systemic circulation is called absorption. The distribution means from the blood circulation to the target tissue. For suppose it targets the liver or as well as any heart, different types of tissues. Coming to the metabolism, all biochemical changes that takes place inside living cell is called metabolism. In metabolism, two terms are there, anabolism and catabolism. Catabolism means complex molecules break down into small molecules. That includes digestion. For example, you are taking in rice, it will go to the stomach, it will digested, it will convert into small particles, then it converted into ATP, it will give energy. That is digestion. As well as anabolism. Anabolism means complex molecules converted to small molecules converted to complex molecules. It indicates synthesis. Our growth is synthesis. Kiran Garu. Here, Kiran Garu, sorry to interrupt. కిరణ్ గారు కొంచెం బైలింగ్వల్ వెళ్ళరా ఇంగ్లీష్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలుగు. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఐ థాట్ అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం అనుకున్నాను. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మెటబాలిజం అనేది మన బాడీలో బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్నమాట. ఏ విధంగా అయితే ఒక 2-3 కెమికల్స్ కలిపి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తామో, మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ కూడా బాడీలో అలా డైజెస్ట్ అయ్యి మనకి ఏడిపి మీన్స్ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద అవర్ ఎనర్జీ. Sir, next slide. See, you can see here introduction, definition, the drug. ఈ తెలుగులో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రోగాన్ని నయం చేసే ఏ చెత్తనైనా డ్రగ్ అనాలి. ఏ డ్రగ్ మీన్స్ ఎనీ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ దట్ యూజ్డ్ ఫర్ డయాగ్నోస్, ప్రివెన్షన్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రగ్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఉంటుంది, మీరు ఇంటి దగ్గర బీపీ చెక్ చేసుకోవడానికి స్మిగ్మో మానోమీటర్
బ్లడ్ షుగర్ చెక్ చేయడానికి ఒక చిన్న బాక్స్ లాంటిది ఉంటే అందులో షిప్ పెట్టేసి బ్లడ్ షుగర్ చెక్ చేస్తారు. అది కూడా డివైజ్. హియర్ అకార్డింగ్ టు డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ 1940 వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అది డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు, ప్రివెంట్ కావచ్చు, క్యూర్ అవ్వచ్చు. ఎనీ 3 డ్రగ్ యొక్క డెఫినేషన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రోగాన్ని నయం చేసే ఏ చెత్తనైనా డ్రగ్ అనాలి. కమింగ్ టు ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్, హియర్ వీ విల్ స్టడీ సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్. సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి? మీరు ట్యాబ్లెట్, క్యాప్సూల్, సిరప్ ఏదైనా తీసుకోవడం లేదా ఇంజెక్షన్ ఫామ్ లో తీసుకోవడం, అది ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది అనేది సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్. దాని యొక్క ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ పారాసిటమాల్ తీసుకున్నాం. పారాసిటమాల్ లో కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఏముంటుందంటే పారా అసిటమైడ్ ఫినాల్. ఒక ఫినాల్ బెంజిన్ రింగ్ ఉంటుంది, పై పొజిషన్ లో ఫినాల్ ఉంటుంది, కింద పొజిషన్ లో అసిటమైడో గ్రూప్ ఉంటుంది. లైక్ దట్ ఈస్ కెమికల్ రియాక్షన్. మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఆ డ్రగ్ ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది, ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్ లైక్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్, ల్యూకోట్రైన్స్ అండ్ థ్రాంబోక్సిన్. ఎప్పుడైతే మనం పారాసిటమాల్ తీసుకుంటామో ద మెయిన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ పారాసిటమాల్ ఈస్ ఇన్హిబిట్ ది సైక్లాక్సినేజ్ ఎంజైమ్. The cyclooxygenase enzyme is responsible for the inflammation as well as increase of our temperature. The paracetamol, what it will do? By the inhibition of cyclooxygenase enzyme, it will reduce the pyrogens action. పైరోజన్స్ ఏం చేస్తాయంటే బాడీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఈ పారాసిటమాల్ వెళ్ళి ఆ సైక్లాక్సినేజ్ ఎంజైమ్ ని బైండ్ అవుతుందో వెంటనే ఆ యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది తగ్గిపోయి ఈ పైరోజన్స్ తగ్గిపోతాయి, బాడీ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అవుతుంది. పైరోజన్స్ అంటే ఏంటంటే మెటబాలిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సంబడి విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద పైరోజన్స్. పైరోజన్స్ ఆర్ మెటబాలిక్ రీప్రొడక్ట్స్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, సోర్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. అంటే ఈ డ్రగ్లు ఎక్కడెక్కడి నుంచి మనం తెచ్చుకోగలం? ప్లాంట్ సోర్సెస్, ఎనిమల్ సోర్సెస్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు అంతా ఇండస్ట్రీలో మెయిన్ గా ఏంటి? కెమికల్ సింథసిస్ మాలిక్యూల్స్, దెన్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే టాబ్లెట్స్, క్యాప్సూల్స్ అన్ని అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నవ్య డేస్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. సింపుల్ గా ఏంటంటే పర్టికులర్ జీన్ ఎడిటింగ్ చేస్తారు, ఆ డిసీజ్ ని తగ్గించేస్తారు. లైక్ క్యాన్సర్, కార్టీ సెల్ థెరపీ అనేది ఉంది, హైమెరిక్ యాంటీజెన్ రిసెప్టార్ థెరపీ. అది ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళు ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ తీసుకొని గ్రో చేసి వాటి ద్వారానే ఆ జీన్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఆ జీన్ ఐడెంటిఫై చేస్తారో పర్టికులర్ టార్గెట్ సైట్ కి ఇచ్చేసి ఆ యొక్క క్యాన్సర్ సెల్ ప్రొలిఫరేషన్ తగ్గిస్తారు. హియర్ ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్ సోర్సెస్. ఏ ప్లాంట్ సోర్సెస్ మీన్స్ you all about now pharmacognosy. Pharmacognosy means study about crude drugs. These alkaloids, glycosides, oils, gums and resins all are crude drugs. Crude drugs means directly extracted from the plants. Plant sources alkaloids, atropine and morphine. Atropine is obtained from Atropa belladonna, belongs to the family Solanaceae. The atropine mainly acts as it is ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇందులో ఒక కెమికల్ ఉంటుంది హయోసిన్ అని, లైట్ డిటెక్టర్. పోలీసులు ఎవరైనా దొంగతనం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి లైట్ డిటెక్ట్ టెస్ట్ చేస్తారు. అందులో ఉన్న కెమికల్ అట్రోపిన్. హయోసిన్ అనేటువంటి మాలిక్యూల్ ఉంటుంది, అది లైట్ డిటెక్టర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. మార్ఫిన్ బిలాంగ్స్ obtained ఫ్రమ్ పెపావర్ సోమ్నిఫెరం, బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ పెపావరేసి. మార్ఫిన్ అనేది ఓపియం యొక్క కెమికల్ కాన్స్టిట్యూంట్. ఈ మార్ఫిన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ సంబడి విల్ గెట్ యాక్సిడెంట్స్, టూ మచ్ సివియర్ పెయిన్ తగ్గించడానికి మార్ఫిన్ యూజ్ చేస్తారు. మార్ఫిన్ అనేది నార్కోటిక్ అనాల్జెసిక్. నార్కోటిక్ అనాల్జెసిక్ మీన్స్ ఇట్ రెడ్యూస్ ది పెయిన్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్లీప్, whereas non-narcotic analgesics which will reduce pain without producing sleep. That is the difference between narcotic analgesics and non-narcotic analgesics. These are glycosides. Glycosides main example is digoxin. So just a minute. Here digoxin is digitalis perfect. That digoxin is main important role is congestive heart failure. ఎలా చెప్పాలంటే మీకు మన పెద్దోళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఉంటారు, రాత్రులు 3 గంటలప్పుడే అయ్యో నాకు గుండె నొప్పి వచ్చేసింది, అది వచ్చింది, ఇది వచ్చింది అంటారు. ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కార్డియాక్ కంట్రాక్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఆ బ్లడ్ హార్ట్ సెల్స్ లో క్లాట్ అయిపోతుంది. బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అయిపోయినప్పుడు హార్ట్ ఫంక్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే డిగాక్సిన్ ఇస్తామో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ ద సోడియం పొటాషియం ఏటీపీఎస్ అనేటువంటి పంప్ ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది, ఒక్కసారిగా ఫోర్స్ గా హార్ట్ ని పంప్ చేసే విధంగా పనిచేస్తుంది. వెంటనే ఆ యాంజైనా పెక్టోరిస్ నుంచి కానీ
వాళ్ళకి చెస్ట్ పెయిన్ నుంచి కానీ రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి డిగాక్సిన్ అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద మైనర్ థింగ్స్. ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్, వోల్టైల్ ఆయిల్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ చేస్తామంటే మనం సిరప్ల్లో వాటిలో యూజ్ చేసుకోవడానికి సిన్నమోన్ వాటర్ లైక్ దట్ యూ విల్ యూజ్. ఫిక్స్డ్ ఆయిల్స్, గ్రౌండ్ నట్, క్యాస్టర్ ఆయిల్. క్యాస్టర్ ఆయిల్ మెయిన్ గా ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి క్యాస్టర్ ఆయిల్ కానీ ఇస్తే వెంటనే లూజ్ మోషన్స్ అయ్యి ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఇట్స్ యూజ్డ్ యాజ్ పర్గెటివ్. క్లవ్ ఆయిల్ మీకు ఐడియా ఉంది? ఫర్ సపోజ్ పన్ను నొప్పులు అవి లోకల్ అనస్థెటిక్. క్లవ్ ఆయిల్ యూజ్ ఏంటంటే లోకల్ అనస్థెటిక్. ఇట్స్ యాక్ట్ ఆన్ పర్టికులర్ ఏరియా. జనరల్ అనస్థెటిక్స్ ఉన్నాయి, లోకల్ అనస్థెటిక్స్ ఉన్నాయి. జనరల్ అనస్థెటిక్స్ ఏం చేస్తాయంటే సర్జరీస్ లో యూజ్ చేస్తాము. లోకల్ అనస్థెటిక్స్ ఏంటంటే మనకి ఏదైనా తేలు కుట్టినప్పుడు కానీ పన్ను పీకించుకోవడం కానీ టూత్ లీకేజ్ వాటిలో ఈ యొక్క లోకల్ అనస్థెటిక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్లవ్ ఆయిల్, లిగ్నోకైన్. సో మూవ్ ఆన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. These are animal sources. Can anyone know about insulin? The insulin ఎక్కడెక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే బొవైన్ ఇన్సులిన్, పోర్సైన్ ఇన్సులిన్, హ్యూమన్ ఇన్సులిన్. బొవైన్ అంటే బఫెల్లో నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. పోర్సైన్ అంటే పిగ్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు. హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ఇన్సులిన్ యొక్క మెయిన్ పనితనం ఏంటంటే మెయింటైన్ ద బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఫర్ సపోజ్ ఇన్సులిన్ మా నార్మల్ కండిషన్ ఎంత ఉండాలంటే 70 to, write it down, 70 to 110 mg per deciliter. This is the normal blood sugar level in person. ఇంతకంటే ఎక్కువ అయితే 120 or 140 ఇట్స్ లీడ్స్ టు ప్రీ డయాబెటీస్, మోర్ దాన్ ద డయాబెటీస్. మెయిన్ గా డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇన్సులిన్ లెవెల్ తగ్గిపోవడము వల్ల వస్తుంది. ఇన్సులిన్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది? ఇక్కడ బీటా ఆటోమేటిక్ వల్ల ఈ యొక్క ఫైబ్రస్ ఫ్యాటీ మెటీరియల్ ఎక్కువ డిపాజిట్ అవడం వల్ల ఇన్సులిన్ యొక్క పనితనం తగ్గిపోతుంది. కొల్లాజన్ డిపాజిషన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఇన్సులిన్ పనితనం తగ్గిపోతుంది. ఇన్సులిన్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ప్యాంక్రియాస్, ఇన్ దట్ ఆల్ఫా సెల్స్, బీటా సెల్స్, గామా సెల్స్. మెయిన్లీ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ బీటా సెల్స్. నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్స్. పోలియో వ్యాక్సిన్, యాంటీ ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్. చిన్నప్పుడు మనం పోలియో వేసుకుంటూ ఉంటాం. ఇందులో వ్యాక్సిన్స్ లో కూడా 2 types ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. లైవ్ అటెన్యూయేటెడ్, లైవ్ కిల్డ్. ఈ పోలియో వ్యాక్సిన్ అనేది ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్, లైవ్ అటెన్యూయేటెడ్, వైరస్ నుంచి తీస్తారు. ఈ పోలియోని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, కొన్ని డ్రగ్స్ రూమ్ టెంపరేచర్ లో మెయింటైన్ చేయాలి, కొన్ని డ్రగ్స్ లో కోల్డ్ కండిషన్ లో మెయింటైన్ చేయాలి, కొన్ని డ్రగ్స్ కూల్ కండిషన్ లో చేయాలి. ఇక్కడ కూల్ టెంపరేచర్ అంటే 20 to 25 degrees, అది రూమ్ టెంపరేచర్. కోల్డ్ కండిషన్ అంటే 2 to 8 degrees. దీస్ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ సెరాస్ both are kept under 2 to 8 degrees Celsius, means cold condition. Next, microorganisms. Microorganisms నుంచి యాంటీబయోటిక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. The antibiotics definition, write it down. Any chemical agent obtained from the microorganism which is useful for the kills other microorganisms, that is antibiotics. In that antibiotics 2 types, bacteriostatic, bactericidal. Static ante stop, inhibit the growth. Cidal ante kill. That's it. The next slide. ఇక్కడ మీరు చూడండి నామిన్క్లేచర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. కెమికల్, నాన్ ప్రొప్రైటరీ, ప్రొప్రైటరీ. ఇందులో జనరిక్ అని ఉంది, బ్రాండ్ అని ఉంది. నాన్ ప్రొప్రైటరీ అంటే జనరిక్ అంటారు, ప్రొప్రైటరీ అంటే బ్రాండ్ అంటారు. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మనకి క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేటివి జరుగుతాయి. ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఎలా జరుగుతాయి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీ క్లినికల్ ఎనిమల్ స్టడీస్ జరుగుతాయి. ఎనిమల్ స్టడీస్ జరిగిన తర్వాత మేము ఒక ఐఎన్డి, ఇన్వెస్టిగేషనల్ న్యూ డ్రగ్. ఫర్ సపోజ్ నేనే అనుకోండి, నా మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ నేను లివర్ క్యాన్సర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇన్ దట్ లివర్ క్యాన్సర్ వీఆర్ గివింగ్ వన్ కెమికల్, వీఆర్ చెకింగ్ దట్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కెమికల్. ఆ ఎనిమల్ స్టడీస్ అయ్యాక ఇన్వెస్టిగేషనల్ న్యూ డ్రగ్ అప్లికేషన్ అనేది అప్లై చేస్తాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్. ఈ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఏం చేస్తాయి? రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ అని ఉంటాయి. రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ మీన్స్ ద ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అండ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్. ప్రతి యుఎస్ఎఫ్డిఏ, మన ఇండియాకి అయితే సిడిఎస్సిఓ, సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్.
వీటిలో ఏం జరుగుతాయంటే ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ కి ఇన్వెస్టిగేషనల్ డ్రగ్ అప్లికేషన్ మనం అప్రూవల్ పొందిన తర్వాత 4 phases లో క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేయాలి. అందులో ఒకటప్పుడు ఒక నెంబర్ కోడ్ ఇస్తాం. ఫర్ సపోజ్ 1 2 3 4 అనో లేదా బార్ కోడింగ్ నామినిక్లేచర్ ఇంకొకటి ఇస్తాం. అది ఒక కోడింగ్ నామినిక్లేచర్ తో ఉంటాయి. వాటిలో 3 phases అయిపోయిన తర్వాత ఒక 4th phase ఉంటుంది. 4th phase ముందు ఎన్డీఏ అప్లై చేయాలి, న్యూ డ్రగ్ అప్లికేషన్. ఇండియాలో అయితే న్యూ డ్రగ్ అప్లికేషన్ అన్న 505(b)(2) అనే ఫామ్ లో అప్లై చేస్తాం. ఓకే, అది చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అప్లై ఇస్తారు. అప్పుడు పోస్ట్ మార్కెట్ సర్వే ఎప్పుడైతే మనకి ఇంత కంపెనీలో ఎన్విరాన్మెంట్ మీన్స్ పబ్లిక్ లోకి వస్తుందో దాన్ని పోస్ట్ మార్కెట్ సర్వైలెన్స్ అంటారు. ఈ పోస్ట్ మార్కెట్ సర్వైలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఎవడైతే పేటెంట్ ఫైల్ చేస్తాడో, పేటెంట్ అనేది ఏంటంటే టెక్నో లీగల్ డాక్యుమెంట్ గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్. వాడు చేసినటువంటి రీసెర్చ్ గాను వాడు పెట్టినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ గాను మొత్తం మీద 20 years అతని మీద పేటెంట్ రైట్స్ ఉంటాయి. ఆ 20 years వరకు అతనే అమ్ముకోవచ్చు, అతనే చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ 20 years ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ జనరిక్. దాన్నే ప్రొప్రైటరీ కానీ బ్రాండ్ నేమ్ కానీ అంటారు. ఈ 20 years వరకు వేరే వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేదానికి ఉండదు. ఇఫ్ సంబడి విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దట్ విల్ అపోజ్ బై ద కోర్ట్ యాజ్ వెల్ as CGPTDM, కంట్రోలర్ జనరల్ పేటెంట్ ట్రేడ్స్ అండ్ డ్రగ్ మార్క్. వాళ్ళందరూ అవి డిఫరెంట్ కాదు, దాని గురించి ఆలోచించారు. ఇది ఇక్కడ ప్రొప్రైటరీ బ్రాండ్ నేమ్ అంటే ఏంటంటే పేటెంట్ లో ఉన్నటువంటి డ్రగ్ ని బ్రాండ్ నేమ్ అంటాము. ఆఫ్టర్ పేటెంట్ 20 years అయిపోయిన తర్వాత జనరిక్ నేమ్ అంటాం. ఇప్పుడు బ్రాండ్ నేమ్ మీకు ఒకటి చెప్తాను చూడండి. కాల్పాలు, క్రోసిన్, డోలో అన్ని ఉన్నాయి. అవేంటి బ్రాండ్ నేమ్స్. ఇక్కడ కెమికల్ ఏంటి పారాసిటమాల్. పారాసిటమాల్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా. ఫర్ సపోజ్ కాల్పాల్ వచ్చేసి జిఎస్కే వాళ్ళది, డోలో వచ్చేసి మైక్రో ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళది, అవన్నమాట. ఇప్పుడు జనరిక్ అంటే ఆఫ్టర్ 20 years తర్వాత జనరిక్ లో అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఈ జనరిక్ లో వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకుంటారు. ప్రొప్రైటరీ లో మాత్రం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళు నెంబరింగ్ కోడింగ్ నామినిక్లేచర్ తో ఉంటారు. లైక్ 1 2 3 4 ఆర్ స్లాష్ వాళ్ళ కోడ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అన్నమాట. సార్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. డ్రగ్ కేటగిరీస్. ఇందులో డ్రగ్ కేటగిరీస్ లో ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్, ఓటీసీ డ్రగ్స్ అని ఉంది. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను, అకార్డింగ్ టు డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ షెడ్యూల్ హెచ్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్. ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ షాప్కి వెళ్ళి తీసుకోకూడదు. ఇట్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండర్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ మెడికల్ ప్రిస్క్రైబర్ ఉంది. ఇప్పుడు డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే కానీ మెడికల్ షాప్ లో మందులు ఇవ్వాలి. వాళ్ళు చేయకపోతే మనకెళ్ళి డైరెక్ట్ తీసుకోవడానికి హక్కు ఉండదు. అదే ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్ అంటే షెడ్యూల్ హెచ్ డ్రగ్స్. ఓటీసీ డ్రగ్స్ అంటే ఓవర్ ద కౌంటర్. దీస్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫిజిషియన్. ఫర్ సపోజ్ పారాసిటమాల్, ఫీవర్, అనాల్జెసిక్, పెయిన్ కిల్లర్ జస్ట్ లైక్ డైక్లోఫినాక్, అసిక్లోఫినాక్, సైక్లోపామ్, స్టమక్ పెయిన్, అవి చిన్న చిన్నవి మెడిసిన్స్. ప్యాంటాప్రజోల్ అవన్నీ ఓటీసీ. ఎందుకంటే నిత్యావసరాలు. ఆటోమేటిక్ గా టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు, గ్యాస్ట్రైటిస్ రావచ్చు, అవన్నీ అవైలబుల్ లో ఉండాలి కాబట్టి వాటికి ఫిజిషియన్ అవసరం లేదు. ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్ ఫర్ సపోజ్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఒక పర్సన్ కే సర్జరీ చేయాలి, జనరల్ ఆనెస్థెటిక్స్ ఇవ్వాలి, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లేదా హాలోథేన్ ఇవ్వాలి. అవి డైరెక్ట్ మనం ఇవ్వకూడదు, డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తేనే అవి ఇవ్వాలన్నమాట. అవి ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్, ఓటీసీ డ్రగ్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ది డాక్టర్, ఓటీసీ డ్రగ్ వీ విల్ డైరెక్ట్లీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద వితౌట్ అండర్ medical supervision, that is OTC drug. See, prescription drug you need must and should that physician. Coming to the analgesic. Analgesia. Ana means without, algesia means pain. Analgesics means painkillers. Manam terminal as a pharmaca, whoever doing pharmacy student, we have to represent basic medicine term. Analgesics మేమేమంటామంటే నొప్పిని తగ్గించే వాటిని అనాల్జెసిక్స్ అంట. ఇక్కడ రెండు పదాల్లోనే ఉంది. అనా అంటే వితౌట్, ఆల్జీషియా మీన్స్ పెయిన్. వీటిని సింపుల్ గా పెయిన్ కిల్లర్ వితౌట్ పెయిన్. Analgesics are the drugs which reduce pain is called analgesics. The mechanism of action of analgesics is by inhibiting the cyclooxygenase enzyme. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా డయాగ్రామ్స్ కూడా చూపించాం. హెడ్ఏక్, మజిల్ పెయిన్, న్యూరోపతిక్ పెయిన్, ట్రామా. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఇందాకే చెప్పాను, అనాల్జెసిక్స్ లో 2 types, నార్కోటిక్ అనాల్జెసిక్, నాన్ నార్కోటిక్ అనాల్జెసిక్.
ఇక్కడే ఉంది చూడండి, నాన్ ఓపియాడ్ అనాల్సిక్, ఓపియాడ్ అనాల్సిక్. నాన్ ఓపియాడ్ మీన్స్ నాన్ నార్కోటిక్, ఓపియాడ్ అనాల్సిక్ నార్కోటిక్ అనాల్సిక్. Narcotic analgesics in the sense reduce pain, producing sleep. Non-narcotic analgesics in the means without producing sleep. ఎగ్జాంపుల్స్ నాన్ నార్కోటిక్ అనాలిసిక్స్ ఏంటంటే సైక్లోఫెనాక్, డైక్లోఫెనాక్, అసిక్లోఫెనాక్, పారాసిటమాల్. చూడండి, పారాసిటమాల్ ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నా అంటే మీ అందరికి ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందని. పారాసిటమాల్ ఒక టెంపరేచర్ తగ్గించడానికే కాకుండా నొప్పిని కూడా తగ్గిస్తుంది. ద మెయిన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ పారాసిటమాల్ ఇస్ ఇనిషియల్లీ దిట్ ఈస్ అనాల్జెసిక్. ఇట్ లేటర్ ఆన్ ఇట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ యాంటీపైరటిక్. దెన్ ఓపియాడ్ అనాలిసిక్స్, మార్ఫిన్ అవన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, అనస్థిషియా, లోకల్ అనస్థిక్స్ ఇందాకే చెప్పాను. లోకల్ అనస్థిక్స్ అనేది రిడ్యూస్ ద లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ ఎట్ పర్టికులర్ ఏరియా. ఏదంటే పన్ను సర్జరీస్ చేయడము, తేలు కుడితే స్కార్పియన్ బయట కుట్టినప్పుడు కానీ అక్కడ ఆ యొక్క టాక్సిటీని రిమూవ్ చేయడానికి లోకల్ అనస్థిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఉన్నాయి. కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ వెరీ 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 డేంజరస్. The corticosteroids when you have to use the later end stage of person, ఇంకా ఈ సివియర్ పెయిన్ ఉంది, ఆ పర్సన్ తట్టుకోలేకున్నాడు అనే టైంలో మాత్రమే కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వాలి. కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఆర్ ద టూ మచ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ద ఓల్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. వెంటనే తీసుకోవద్దు, చాలా చాలా డేంజరస్ అది. యాంటీ కన్వల్జెన్స్. కన్వల్జెన్స్ మీన్స్ మీరు అంటూ ఉంటారు ఫిట్స్ వచ్చింది అని. కన్వల్జెన్స్ మీన్స్ సిజర్స్, జర్కింగ్ మూవ్మెంట్స్. వాటిలో టానిక్ క్లానిక్, మయాక్లానిక్. సిజర్స్ అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంపల్సెస్ ఇన్ న్యూరాన్స్. అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఎక్సైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. మనము ఇలా ఇలా జర్కింగ్ మూవ్మెంట్స్ ఇస్తాం ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు. అప్పుడు ఏ డ్రగ్స్ ఇవ్వాలంటే గాబా పెంటినో, ఫెనటాయినో, సోడియం వాల్ప్రోయేట్ ఆ డ్రగ్స్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారంటే గాబా పెంటిన్. గాబా పెంటిన్ ఏం చేస్తుందంటే క్లోరైడ్ ఛానల్స్ ని ఓపెన్ చేసి ఈ యొక్క ఏదైతే ఎగ్జైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటాయి, గాబా, ఆస్పార్టేట్, గ్లూటామేట్ ఉంటాయి, వాటి లెవెల్స్ తగ్గించేసి మనకి పర్సన్ ని నార్మల్ కండిషన్ లోకి తీసుకొస్తాయి. దోస్ ఆర్ ద యాంటీ కన్వల్జెన్స్. యాంటీ కన్వల్జెన్స్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ విచ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కన్వల్జెన్స్. సిజర్స్ అంటే ఏంటంటే ద సిజర్స్ మీన్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంపల్సెస్ ఇన్ న్యూరాన్. కన్వల్జెన్స్ మీన్స్ సడన్ కంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ మజిల్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వల్జన్. Antidepressants. Antidepressants means here two types of neurotransmitter in our brain. The neurotransmitters name is noradrenaline and serotonin. Whenever the reduced levels of noradrenaline and serotonin, which leads to the depression. అంటే ఏంటంటే ఈ సెరటోనిన్ అనేది పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉంచుతుంది అన్నమాట. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సంతోషమైనటువంటి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అది. ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఆటోమేటిక్ ఆ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయో పర్సన్ విల్ కమ్స్ అండర్ డిప్రెషన్, దిగాలుగా తయారవుతారు. ద డిప్రెషన్ మెయిన్లీ కాజ్ suicidal damage. That's why antidepressants are came into the picture. Those are imipramine, clomipramine, nortriptyline, amitriptyline, fluoxetine. Number of drugs are there. మీరు ఇవన్నీ క్లాసిఫికేషన్ చదువుకోవాలి అంటే I will suggest one book, KD Tripathi classification book. The cost around 100 to 150 rupees. You can study each and every disease classification. Coming to the antibiotics. Antibiotics are the substance produced by microorganisms which suppress the growth of or kill microorganisms in very low concentration. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, ఏవైతే సింథటిక్ కెమికల్స్ కానీ ఏమైనా కానీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకొని వాటి నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసి వేరే మైక్రో ఆర్గానిజం చంపగలిగితే అది యాంటీబయాటిక్. వెదర్ ఇన్హిబిట్ ద గ్రోత్ ఆర్ కిల్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం. ఇక్కడ యాంటీబయాటిక్స్ లో చెప్పాను బ్యాక్టీరియా స్టాటిక్, బ్యాక్టీరియా సైడల్. స్టాటిక్ అంటే ఇన్హిబిట్ ద గ్రోత్, సైడల్ అంటే కిల్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా స్టాటిక్ తీసుకున్నాం. ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. సల్ఫోనమైడ్స్, పెనిసిలిన్, సెఫాలోస్పోరిన్, మోనోబాక్టమ్స్, కార్బాపెనమ్. Sulfonamides are the drugs. These are earliest known drugs. ఇవి మెయిన్ గా వీటిలో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒకనొక సమయం ఒక రీసెర్చర్ ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ యొక్క పాపకి విపరీతమైనటువంటి గజ్జితం ఏదో వచ్చేసింది. పాపం ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. ఎన్ని కెమికల్స్ చేసినా కుదరలేదు. అతను ఒక డై ఒకటి ఉంది. డై అంటే అద్దకం కలర్ చేసేది అన్నమాట. దాని స్ప్రాంటోసిల్ రెడ్ అనేటువంటి డై ఇది అప్లైడ్
whole body. Whenever he applied that chemical, within 2 days, the fungus all will fall down. అంటే ఆ పర్సన్ యొక్క ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఉందో అదంతా క్యూర్ అయిపోయింది. తర్వాత దాన్ని రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే వాటిలో పర్టికులర్ కెమికల్ మాయిటీని కనుగొన్నాడు. ఇందులో ఒక కెమికల్ ఉంది, దానివల్ల ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గింది అని. ఇప్పుడు మీరు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏదన్నా కాలు దెబ్బలు తగిలితే కొద్ది రోజుల తర్వాత పస్ వస్తుంది. అవి ఎందుకు? మన బాడీలో ఉన్నటువంటి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అగైనెస్ట్ ఫారిన్ బాడీ మీన్స్ ఏదైతే డ్రగ్ ఇస్తున్నామో అక్కడ ఉన్నటువంటి జెమ్స్ మొత్తం ఢీకొని చనిపోయి పస్ రూపంలో బయటకు వస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ యాంటీబయాటిక్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం మీద యాక్ట్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫెక్షన్ ని తగ్గిస్తాయి. ఇప్పుడే చెప్పాను పెనిసిలిన్స్ అని. పెనిసిలిన్ మెయిన్ గా మెకానిజం ఏంటంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇన్హిబిటర్స్. ఈ సల్ఫోనమైడ్స్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇన్హిబిటర్. ఇక్కడ మీకు ఒక మెకానిజం చెప్పాలి. పారా అమైనో బెంజోయిక్ యాసిడ్. సార్ ప్లీజ్ బ్యాక్ స్లైడ్. ఇక్కడ యాంటీబయాటిక్స్ మెయిన్ గా ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తాయి అంటే మన సిల్వాల్ అనేది పెప్టిడోగ్లైకాన్ మీద యాక్ట్ అయి ఉంటుంది. హియర్ పెప్టిడోగ్లైకాన్, పారా అమైనో బెంజోయిక్ యాసిడ్, దెన్ డైహైడ్రోఫోలేట్ రెడక్టేస్, దెన్ ట్రైహైడ్రోఫోలిక్ యాసిడ్, దెన్ అమైనో యాసిడ్ ప్యూరిన్ పిరిమిడిన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి పాబా తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగి డిఎన్ఏ ఏర్పడాలి. డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఏర్పడాలి. ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అవుతుంది. వీటి అన్నింటిలో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దగ్గర యాడ్ చేస్తాయి. సల్ఫోనమైడ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే పాబాని ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి. పారామైనో అంటే ఎర్లీ స్టేజ్ గా ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి. ఈ పెనిసిలిన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ ని ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ సింథసిస్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి. డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ ఆర్ఎన్ఏ పొలిమరేజ్ ఇన్హిబిటర్స్. ఆ తర్వాత మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పా, మీకు ఆల్రెడీ సఫలోస్పోరిన్స్, సెఫిక్సిన్, సెఫ్ట్రియాక్సోన్, సల్ఫోనమైడ్స్ మీరు చూసే ఉంటారు. దాని నేమ్ వచ్చేసి నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తు రావట్లేదు. ఇవి అమాక్సిక్లావ్, పొటాషియం క్లావ్లు అనేటని చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే పౌడర్ లాగిస్తారు. లేదా మీకు ఏదన్నా ఉన్నా కానీ యాంటీబయాటిక్ 500 mg 250 mg పిల్లలకైతే ఇలా ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ బ్యాక్టీరియల్ పర్టికులర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ని ఇన్హిబిట్ చేసి డిహెచ్ఎఫ్ఆర్ అనే ఎంజైమ్ ఇన్హిబిట్ చేసి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని తగ్గిస్తాయి. అది వాడు చేసేటువంటి పనితనం. యాస్ వెరీ గుడ్. అమాక్సిసిలిన్ అండ్ పొటాషియం క్లావ్లానేట్. ఆ పొటాషియం క్లావ్లానేట్ ఏంటంటే సప్లిమెంట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్. సో కమింగ్ టు బ్యాక్ సైడ్ ప్లీజ్. యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ వైరస్ కి అగైనెస్ట్ గా యాక్ట్ చేసేది యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్. ఈ యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ దోస్ ఆర్ ద డ్రగ్స్. యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ అనే క్లాస్ ఆఫ్ మెడికేషన్ యూజ్ స్పెసిఫికలీ ట్రీటింగ్ ద వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. హియర్ వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ వైరస్, రిట్రోవైరస్, నాన్ రిట్రోవైరస్. రిట్రోవైరస్ అనేది ఏంటంటే డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నాన్ రిట్రోవైరస్ ఏం జరుగుతుందంటే ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏగా కాంప్లిమెంటరీ డిఎన్ఏగా ఫామ్ అవుతాయి. అదే నాన్ రిట్రోవైరస్ అంటాం. ఇక్కడ మెయిన్ గా ఇక్కడ డ్రగ్స్ ఏం వస్తాయంటే మీరు వినే ఉంటారు హెర్పిస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ అని. జుడోవిడిన్, లామివిడిన్, స్టావిడిన్, నెవిరపైన్, డెలావిరిడిన్, ఇఫావిరిన్, ఇండినావిర్, రోటినావిర్, సాక్వినావిర్ అనేటువంటి డ్రగ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అవి యాంటీవైరల్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఇక్కడ యాంటీ కెన్ ఎనీవన్ నోస్ ఎయిడ్స్ హౌ ఇట్ విల్ కమ్? విచ్ వైరస్? హెచ్ఐవి, హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్. వాటికి డ్రగ్స్ లేవు కానీ కొంత మెడికేషన్ కొంతవరకు ఆపచ్చు. అవేంటంటే అజిడోథైమిడిన్. ఇప్పుడు చెప్పాను జుడోవిడిన్, లామివిడిన్, ఆ డ్రగ్స్ అన్ని అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. అడిఫోవిర్, టినిఫోవిర్ అవన్నీ యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్. ఇక్కడ ఎయిడ్స్ లో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాన్ రిట్రోవైరస్. అది ఆర్ఎన్ఏ టు డిఎన్ఏగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అందువల్ల ఇంతవరకు ఎయిడ్స్ కి మందు కనిపెట్టడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. nowadays major disease in the whole world hypertension. చిన్నదానికి కూడా టెన్షన్ పడిపోతా ఉంటాం. వాట్ ఈస్ హైపర్ టెన్షన్? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన బాడీలో బ్లడ్ వెజల్స్ లో 120/80 సిస్టోలిక్ అండ్ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ తో వెళ్తూ ఉంటుంది. దాన్ని ఏంటంటే ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్ ఎట్ ఎ సర్టైన్ అమౌంట్. ఇఫ్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ కాల్డ్ హైపర్ టెన్షన్. హైపర్ అంటే ఎక్కువ, టెన్షన్ అంటే ఫోర్స్. హియర్
Antihypertension means reduce the hypertension. In hypertension, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, what is normal blood pressure is 120/80 mm of Hg. 120 is systolic pressure, 80 is diastolic pressure. For suppose, ఇప్పుడు ఈ యాంటీ హైపర్టెన్సివ్స్ తగ్గించాలంటే what is the medication? We have 3 classes of drugs. One is diuretics, another one is renin-angiotensin system receptor blockers, another one is adrenolytics. In our body, 2 neurotransmitters are there. One is adrenaline, another one is noradrenaline, another one is acetylcholine. In that, among these 3, 2 are the aggressive fight or flight responses. Acetylcholine is the rest and digest system. If adrenaline and noradrenaline will act, the hypertension will be happen. ఎందుకు హైపర్ టెన్షన్ వస్తుంది? మనం స్ట్రెస్కి గురైనప్పుడు కానీ, లేదా మన ఫుడ్ డైట్ కానీ, ఎక్కువ సోడియం ఇంటెక్ తీసుకోవడం వల్ల కానీ, సోడియం అంటే సాల్ట్లో ఏముంటుంది? సోడియం క్లోరైడ్. అది ఎక్కువైనప్పుడు సోడియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇది ఒక వాటర్ పైప్. ఇందులో బ్లడ్ ఒక ఫ్లోలో వాటర్ వెళ్తుంది, అంతకంటే ఎక్కువైతే ఆటోమేటిక్గా పైప్ పగిలిపోతుంది. సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ద బ్లడ్ వెజల్ will go 120/80 mm of Hg only. Beyond that, automatically the blood vessel will break. ఇక్కడ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ డయూరిటిక్స్. ఎందుకంటే డయూరిటిక్స్ మెయిన్ గా ఏం చేస్తాయి? డయూరిటిక్స్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ యూరినరీ అవుట్ఫ్లో. యూరినరీ అవుట్ఫ్లోని పెంచే వాటిని డయూరిటిక్స్ అంటాం. బై యూజింగ్ డయూరిటిక్స్ వాల్యూమ్ ని తగ్గించుకొని, అంటే బయటికి పంపించేస్తాయి కాబట్టి ఇన్సైడ్ వాల్యూమ్ తగ్గించేసి బ్లడ్ సప్లైని నార్మల్ గా ఉంచే విధంగా మెయింటైన్ చేస్తాయి. The diuretics examples are acetozolamide, dorzolamide, brinzolamide, furosemide, torsemide. Number of drugs: thiazide, hydrochlorothiazide, indapamide, zopamide. ఇవన్నీ ఏంటి? ఒక్కొక్కటి ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ దగ్గర ఒకటి యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇంకొకటి వచ్చి డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్. నెఫ్రాన్ లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ? ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఇస్ కాల్డ్ నెఫ్రాన్. నెఫ్రాన్ లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడెక్కడ యాక్ట్ అవ్వాలో వాటి పర్టికులర్ డ్రగ్స్ యొక్క మెకానిజం బట్టి అవి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. Coming to the next, one minute. That renin-angiotensin system లో ఏం జరుగుతుందంటే, మన బ్లడ్ లో మన యొక్క సిస్టమ్ లో రెనిన్ అనేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ ఉంది. ఆ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుందంటే, వెన్ ఎవర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ డిక్రీజ్, ఇట్ విల్ యాక్ట్ టు మెయింటైన్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఇది చెప్తున్నాను, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువైనా డేంజరే, తక్కువైనా డేంజరే. హైపర్ టెన్షన్ కాజ్ అవుతుంది, హైపర్ టెన్షన్ కాజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ రెనిన్-యాంజియోటెన్సిన్ సిస్టమ్ బ్లాకర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిలో లొసర్టాన్, మీరు చూసే ఉంటారు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర టెలిమిసార్టాన్ డ్రగ్స్ కానీ, ఇంకా ఏంటి లొసర్టాన్ మీరు చూసే ఉంటారు. ఆ డ్రగ్స్ అవి యాంటీ హైపర్టెన్సివ్. ఇంకొకటి కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అని ఉన్నాయి, మీరు చూసే ఉంటారు. ఆమ్లోడిపైను, నిఫిడిపైను, నికార్డిపైను. అవి కూడా అవేం చేస్తాయి? కాల్షియం ఛానల్ బ్లాక్ చేసేసి కంట్రాక్షన్ ని తగ్గిస్తాయి. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది. అవి యాంటీ హైపర్టెన్షన్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్. వీటికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మెకానిజం ఉంది. We want each and every class, we will take another session. Each and every class ఒక్కొక్క డిసీజ్ కి అట్లీస్ట్ 2-3 hours క్లాస్ పడుతుంది. ఎందుకంటే వాటి యొక్క మెకానిజము, థెరప్యూటిక్ యూజ్, అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, యాంటీ డయాబెటిక్స్. వాట్ ఈస్ డయాబెటిస్? Can anyone tell? Diabetes means increase the blood glucose levels. Means glucose levels ఎక్కువైతే దాన్ని hyperglycemic condition అంటాం. Dia means which passes through sweet. Diabetes, sweet urine ని పాస్ చేయడాన్ని డయాబెటిస్ అంటాం. ఇక్కడ those are the drugs which used in the treatment of diabetes is called anti-diabetic. ఇప్పుడే చెప్పాను, వాట్ ఈస్ నార్మల్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్? 70 to 110 mg/dL. అంతకంటే ఎక్కువైతే ప్రీ డయాబెటీస్, దానికంటే ఎక్కువైతే డయాబెటీస్. ప్రీవియస్ స్లైడ్. ఇన్ ద డయాబెటీస్, ప్రీవియస్ స్లైడ్, బ్యాక్. యాంటీ-డయాబెటిక్స్. yes. In the diabetes, we have 2 types of class of drugs. One is insulin secretagogues, one is insulin sensitizers. In this
2 types of diabetic patients are there. రెండు టైప్, ఒకరికి పుట్టగానే ఇన్సులిన్ పనిచేయకపోవడం, దట్ ఈస్ జెనెటికల్లీ ప్రాబ్లం. One is after certain age like 40 years, 50 years, it is due to sensitivity of insulin. వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే జెనెటికల్ గా ప్రాబ్లం వచ్చిన వాళ్ళకి ఓన్లీ ఇన్సులిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బై సబ్క్యూటేనియస్, అంతకు మించి వాళ్ళకి ఇంకేది పనిచేయదు. ఇఫ్ ఏజ్డ్ పర్సన్స్ కి ఏం చేస్తామంటే ఓరల్ యాంటీ డయాబెటిక్స్ పనిచేస్తాయి, ఇన్సులిన్ సిరంజెస్ పనిచేస్తాయి. ఇందులో ఇన్సులిన్ సిరంజ్ ప్రిపరేషన్స్ వచ్చేసరికి ఇన్సులిన్ గ్లార్జైన్, ఇన్సులిన్ డెటిమరు, ఇన్సులిన్ మీరు చూసే ఉంటారు ఇన్సులిన్ బుడ్డి ఎంత ఎన్పిహెచ్ అని రాసుంటారు దాని మీద, ఐసోఫేన్ అండ్ పిజెడ్ఐల్ అంటే ప్రోటమైన్ జింక్ ఇన్సులిన్ సస్పెన్షన్, వాటిని ఇవ్వాలి. ఇవి యాంటీ డయాబెటిక్స్ వచ్చేసరికి మెట్ఫార్మిన్, ఫెన్ఫార్మిన్, క్లోర్పపమైడ్, టోల్బుటమైడ్, గ్లిబిరైడ్, గ్లిపిజైడ్, మీరు చూసే ఉంటారు గ్లిబింక్లమైడ్, గ్లిబిరైడ్, ఆ డ్రగ్స్ చూసే ఉంటారు డయాబెటీస్ వల్ల. ఇవన్నీ యాంటీ డయాబెటిక్స్ అన్నమాట. మూవ్ ఆన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. టాబ్లెట్ డెఫినేషన్. సింపుల్ గా టాబ్లెట్స్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? టాబ్లెట్ మీన్స్ solid unit dosage form, that is definition, but exact definition of tablet is if you integrated form of granules is called tablet. Okay, we have number of types of tablets: buccal tablets, chewable tablets, compressed tablets, film coated tablets, entry coated tablets, non-entry coated tablets, depending on the dissolution disintegration activity. For suppose oral disposable tablets, if you ఇప్పుడు ఎవరికైనా పర్సన్ కి చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చిందంటే నైట్రోగ్లిజరిన్ అనేటువంటి వాసో డైలేటర్ ఇస్తాం అండర్ ద టంగ్, దట్ ఈస్ సబ్లింగువల్. ద టాబ్లెట్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్లింగువల్ టాబ్లెట్. ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ టైం ఇట్ విల్ డిగ్రేడెడ్, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ద పర్సన్స్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ద స్పాన్ ఆఫ్ టైం. చెవబుల్ టాబ్లెట్, విటమిన్ సి టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, అవి చెవబుల్ టాబ్లెట్స్. మీరు లొజెన్సన్స్ అని ఉంటాయి, విక్స్ కానీ స్ట్రెప్సిల్స్ కానీ, అవన్నీ లొజెన్ చేస్తాను అనమాట. ఫిల్మ్ కోటెడ్ టాబ్లెట్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు చూసే ఉంటారు కొన్ని టాబ్లెట్స్ వైట్ గా ఉంటాయి, కొన్ని టాబ్లెట్స్ పైన రంగు కోటింగ్ ఉండేసి పైన ఎల్లో కానీ రెడ్ కానీ, అవి ఫిల్మ్ కోటెడ్ టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. ఫిల్మ్ కోటెడ్ ఎందుకంటే సమ్ డ్రగ్స్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ టు ద జిఐ, గ్యాస్ట్రిక్ లో 1 to 3 pH ఉంటుంది, అక్కడ డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా వేరే సైట్ దగ్గర డిగ్రేడ్ అవ్వాలి. అక్కడికి వెళ్ళి డిగ్రేడ్ అవ్వడానికి ఫిల్మ్ కోటెడ్, షుగర్ ఇంకో కోటెడ్, మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీ విల్ యూజ్ ఫిల్మ్ కోటెడ్. షుగర్ కోటింగ్ వచ్చేసి డిఫరెంట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ టంగ్ మీద అబ్జర్వ్ అయ్యే విధంగా ఓరో డిస్పోజబుల్ టాబ్లెట్స్ గా మనం యూజ్ చేస్తాం. అవి టాబ్లెట్స్. ఇందులో నెక్స్ట్ స్లైడ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్, టాబ్లెట్స్ ని ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీలో అంటే డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. డ్రై గ్రాన్యులేషన్, వెట్ గ్రాన్యులేషన్ అండ్ డైరెక్ట్ కంప్రెషన్. డైరెక్ట్ కంప్రెషన్ అనేది ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే దోశ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ నుంచి పిండి తీసుకుంటాము, జల్లెడ పడతాము, దాని వల్ల 1 day ఫర్మెంటేషన్ చేస్తాము, తర్వాత పిండి కలుపుకొని దాంట్లో కొద్దిగా అవి ఒక ప్రాసెస్ అనేవి. ఇలాగే టాబ్లెట్ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ విల్ టేక్ స్టార్చ్. టాబ్లెట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ మెయిన్ గా ఏంటంటే మెయిన్ ఏపీఐ ఇన్ ద సెన్స్ మన యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్, దట్ ఈస్ ద థెరప్యూటిక్ యాక్టివిటీ. దానితో పాటు బైండింగ్ ఏజెంట్ లైక్ స్టార్చ్, డిసింటిగ్రేజెంట్ ఆల్సో స్టార్చ్, థిక్నింగ్ ఏజెంట్, గ్లైడెంట్, మనం తీసుకోగానే బాగా ఫ్లో అవ్వడానికి డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కలిపి ఒక చిన్న టాబ్లెట్ గా రావాలి అంటే డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ మిక్సింగ్, మిల్లింగ్, డ్రైయింగ్, తర్వాత పేస్టింగ్, అది ఒక ముద్దలాగా అవుతుంది. తర్వాత గ్రాన్యులేషన్, ఫైనల్ గో టు ద కంప్రెషన్. కంప్రెషన్ అది ఒక టాబ్లెట్ పంచింగ్ మిషన్ ఉంది, అప్పర్ పంచ్ లోవర్ పంచ్ ఉంటుంది, వాటి మధ్యలో వెళ్ళేసి టాబ్లెట్ పంచ్ అవుతుంది, టాబ్లెట్ బయటకు అవుతుంది. అవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్. ఇందులో బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే వెట్ గ్రాన్యులేషన్. ఎందుకంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ బైండింగ్, డ్రగ్ డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా మనం తీసుకునేంత వరకు నీట్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్, మనం టాబ్లెట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వేరే చోటుకి పంపిస్తాం, ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫర్ ద వెట్ గ్రాన్యులేషన్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఫర్ ద టాబ్లెట్ ప్రిపరేషన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎవాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్. ఇన్ ద ఎవాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ సింపుల్ గా చెక్ చేసుకోవాల్సిన సైజు, షేప్, ఏ టైప్ ఆఫ్ షేప్. కొన్ని లోగోస్ వస్తాయి, వాటి మీద
డోలో అని ఇంకొకటి అన్న జిఎస్కే అనో ఏ కంపెనీ వాళ్ళు లోగోస్ పెట్టుకుంటారు. అలా చూసుకోవాలి. హార్డ్నెస్ చెక్ చేసి ఎంత హార్డ్నెస్ ఎంత ఉండాలి. ఫ్రైబిలిటీ రోజా ఫ్రైబిలిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది. అవి 4 minutes కి 100 RPM తో తిరగాలి. అలా వేసినా కానీ ఆ టాబ్లెట్ బ్రేక్ అవ్వదు. అది ఫ్రైబిలిటీ టెస్ట్. హార్డ్నెస్ 4 to 5 kg%. మా దగ్గర హార్డ్నెస్ మోన్సెంటో 50 అని ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంది. దాంట్లో హార్డ్నెస్ చెక్ చేస్తాం. వెయిట్ వేరియేషన్. డిసింటిగ్రేషన్ మీన్స్ ద డ్రగ్ డిగ్రేడ్ ఎంత టైంలో ఇది డిగ్రేడ్ అవుతుంది. మన బాడీ పర్సన్ తీసుకున్న తర్వాత వాడికి డైజెస్ట్ ఎంతవరకు ఆ డిసీజ్ నుంచి ఉపశమనం వస్తుంది, డిజల్యూషన్ ఎలా అవుతుంది అనేది అన్ని ఇవి ఈ టెస్టులు చెక్ చేయాలి. మీరు కానీ లాక్మెన్ అనేటువంటి బుక్ కానీ చదివితే ఈ టాబ్లెట్స్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. Capsules. Same, there is no difference, but capsule manufacturing is different. Capsule is the solid dosage form made up of gelatin. ఇక్కడ డ్రై జెలాటిన్, హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ ఉన్నాయి, సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్. జెలాటిన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామంటే బోన్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తాం. ప్రోటీన్ ని తీసుకొని ఆ బోన్స్ ని జెల్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి డిఫరెంట్ ప్రాసెస్, యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్, బేసిక్ హైడ్రాలసిస్, ఒక ఐసోఎలక్ట్రిక్ pH మెయింటైన్ చేసి వాటిని జెల్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. వాటిలో హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్, సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి. ఆ హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ లో ప్రిపరేషన్ చేసే విధానం డిప్ పిన్ మెథడ్ అని. అవి కింద పైదాన్ని క్యాప్ అంటాము, కింద దాన్ని బాడీ అంటాము. అవి హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్. సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ ఏంటంటే ఒకే హోల్ ఒకే ప్రాసెస్ లో ఉంటాయి. అవి హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్, సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్. సేమ్ డిఫరెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్ డిప్ పిన్ మెథడ్ ఉంటుంది, అక్కడ వేరే గ్రాన్యులేషన్ టెక్నిక్స్ వస్తాయి. ఎవాల్యుయేషన్ సేమ్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్. ఫస్ట్ గా ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ మెటీరియల్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి జెలాటిన్ మెల్ట్ అవుతుంది, కలర్ బ్లెండింగ్ చేస్తాము, క్యాప్సూల్ ప్రొడక్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ కటింగ్ తో మనం నైఫ్స్ తో కానీ వేటితో అన్నా చేస్తాం. మేమైతే ఏం యూజ్ చేస్తామంటే బ్రాంజ్ జాయ్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాము. ఫైనల్ గా మనకి క్యాప్సూల్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. సేమ్ వాటెవర్ ఐటమ్ ముందు అని చెప్పాను అవే వెయిట్ వేరియేషన్ టెస్ట్, కంటెంట్ యూనిఫార్మిటీ, డిజల్యూషన్, డిసింటిగ్రేషన్, లీకేజ్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తాము అని అంటే we will take methylene blue solution in any one beaker, we will add that capsules. ఇప్పుడు అవి కానీ లీక్ అయింది ఒక 24 hours పక్కన పెడతాము. లీక్ అయింది అంటే ఆ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ క్యాప్సూల్లోకి వెళ్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా మనం అవి మ్యానుఫ్యాక్చర్ సరిగ్గా జరగలేదు, సీలింగ్ అనేది, వాటిని డిస్కార్డ్ చేసేస్తాం. అది లీకేజ్ టెస్ట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం. Injections mainly 100% bioavailability. The bioavailability means the rate and extent of drug that reaches systemic circulation in unchanged form. Means మనం ఓరల్ క్యాప్సూల్స్, టాబ్లెట్స్, సిరప్స్ అన్ని తీసుకున్న తర్వాత it will go to liver, then it will metabolize, then it will enter into the blood circulation. Here enterohepatic circulation will be happen. The major disadvantage of enterohepatic circulation is bioavailability. ఎప్పుడైతే డ్రగ్ డిగ్రేడ్ అవుతుందో బయోఅవైలబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. ఈ ఇంజెక్షన్ లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ we will into the IV or IM or subcutaneous, direct enter into the systemic circulation. 100% bioavailability chances will be in the injection. That is the better advantage of injection. These are the vials and ampoules. See, vials are the multiple doses. ఏదైతే స్టాపర్ ఉంటుందో దాన్ని వయల్ అంటాము. మీరు చూసే ఉంటారు గ్లాస్ లాగా కట్ చేస్తారు, వెంటనే డ్రగ్ తీస్తారు. ఇవి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవి యాంపిల్స్, రైట్ సైడ్ ఉన్నవి వయల్స్. ఆ టూ అని బ్లూ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న యాంపిల్స్, ఇవి వయల్స్. యాంపిల్స్ ఆర్ ద సింగిల్ డోస్ కంటైనర్, వయల్స్ ఆర్ ద మల్టీ డోస్ కంటైనర్. వీటికి డిఫరెంట్ టెస్ట్స్ చేస్తాం. ఎవాల్యుయేషన్ పారామీటర్. ద ఎవాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ ఆర్ స్టెరిలిటీ టెస్ట్, పైరోజన్ టెస్ట్, లీకేజ్ టెస్ట్ అండ్ క్లారిటీ టెస్ట్. ఇప్పుడే చెప్పాను. స్టెరిలిటీ టెస్ట్ మీన్స్ 100% killing of microorganisms. It should be sterile, free from microorganisms. Pyrogens, I already told you earlier, metabolic products of microorganisms. It is called pyrogens. ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి ఎవాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ లో చేసేటప్పుడు స్టెరిలిటీ బాగుందా, పైరోజన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, లేదా లీకేజ్ టెస్ట్, మెథలిన్ ముందే చెప్పాను అదే టెస్ట్,
Clarity అంటే if the particulars are light color particles, we will use white background. If the color particles, we will use black background, black color background. Then we will check whether how much impurities are there. We will all this check. These are the evaluation means maximum holdable pressure. అంటే ఆ యాంపిల్ ఎంత ప్రెషర్ ఉండాలి, బ్యాక్ ప్రెషర్ ఎంత ఉండాలి, డీకంప్రెషన్ ప్రెషర్ ఎంత ఉండాలి, ఆ స్టాపర్ లో ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఎవాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ అనమాట. ఇంజెక్టబుల్స్ అవి మెయిన్ ఎవాల్యుయేషన్, ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎవాల్యుయేషన్, అవి యొక్క పర్టికులర్ ఏపీఐ యొక్క ఎవాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. ఇందులో మనము మనం తీసుకున్న డ్రగ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. కంటిలో అవి కొన్ని డ్రగ్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ క్లోరోక్విన్ అనేటువంటి ఒక డ్రగ్ ఉంది, ఐ డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సింకోనా ఆల్కలాయిడ్స్ ఉంది, క్వినిన్ అనేది ఇయర్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది. స్మెల్, ఇవి నాసియా, ఎమిసిస్, హెడేక్, డిఫరెంట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఐలో మనం ఏం చేస్తాము, ఐ డ్రాప్స్, ఇయర్లో ఇయర్ డ్రాప్స్, స్మెల్లో నాజల్ డ్రాప్స్, లెగ్ లో ఏంది, లెగ్ పెయిన్స్ కి టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, స్ప్రేస్ ఉన్నాయి. తినేటప్పుడు ఓరల్ గా తీసుకున్నట్టువి. ఆలోచన ఇక్కడ థింక్ ఎందుకు ఇచ్చారు, డిప్రెషన్, స్లీప్ ఏంటి, సైకోటిక్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. జెడ్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, బెంజోడైజిపైన్స్, లోరాజిపమ్, డైజిపమ్, అవి స్లీప్. ఇవి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్. ఎక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మనం ఇస్తామో ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీకు ఏమీ తెలియదు, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, వాళ్ళు ఏదో రాశారు, ఏసీ బీసీ పీసీఓసి అని రాశారు, ఇదేందయ్యా మనకు అర్థం కాలేదు అంటారు. అప్పుడు ఏంటంటే ఏసీ మీన్స్ యాంటీసీబస్ ఇన్ లాటిన్, బిఫోర్ మీన్స్, పీసీ మీన్స్ పోస్ట్ సీబస్, ఆఫ్టర్ మీన్స్. ఇవి అబ్రివేషన్స్ మీకు కావాలి అంటే ఆర్ఎం మెహతా డిస్పెన్సింగ్ ఫార్మసీ ఆ బుక్ తీసుకోండి, ఈ అబ్రివేషన్స్ అన్ని వస్తాయి. క్యూడి అంటే వన్స్ ఏ డైల్, బిఐడి ఓడి, దట్ ఈస్ రాంగ్, దట్ ఈస్ not QD, OD. QD means quarter in die. This is I think mistake in that. You can check it once. OD once in a daily. BID twice daily. TID thrice daily. QID 4 times quarter in die. QHS at bed time. At bed time అనేది అన్ని QHS అంటారు. ఇక్కడ క్వార్టర్ హవర్, వన్స్ ఏ హవర్. Q2H అంటే ఎవ్రీ 2 hours. Q3 ఎవ్రీ 3 hours. మెయిన్ గా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాంటీ సిబస్, బిఫోర్ మీన్స్, పోస్ట్ సిబస్, ఆఫ్టర్ మీన్స్. టబెల్లా అంటే టాబ్లెట్ ఇన్ లాటిన్ ఫార్మకాలజీ. క్యాప్స్ అంటే క్యాప్సుల్. లిక్వర్ అంటే సొల్యూషన్. సిప్ అంటే సిరప్. సుమెండస్ అంటే టు బి టేకెన్. ఇవి డిఫరెంట్ మీకు తెలుగు. కొల్లుటూరియం, కొల్లాయిడియం. కొల్లుటూరియం మీన్స్ ఐ మౌత్ వాష్, కొల్లాయిడియం మీన్స్ ఐ వాష్. డిఫరెంట్. గుట్ట అంటే డ్రాప్ అని ఒక అర్థం, ఇయర్ డ్రాప్ వేస్తాం, దాన్ని గుట్ట అని డ్రాప్ అంటాం. అవి డిఫరెంట్ లాటిన్ టర్మ్స్. బిఫోర్ ఆ మెడిసిన్స్ ఇలా వాళ్ళ యొక్క ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఇలా రాస్తారు ఫిజిషియన్స్, అవి ఒక ఫార్మసిస్ట్ కి మాత్రమే అర్థమవుతాయి. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ థ్యాంక్ యూలో ఒకటి చూడండి, ఆర్ఎక్స్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్ఎక్స్? The RX means to receive, take, go. In previous ancient days లో పర్సన్ ని ఎవరైనా భగవంతుని మీద భారం వేస్తారు. ఆ మందు తయారు చేసేటువంటి ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటువంటి డాక్టర్ ఏం చెప్తాను, దేవుడా నేను ఇస్తున్నాను ఈ భారం అంతా నీదే అని ఆయనకి దండం పెట్టుకున్నట్లుగా టు రిసీవ్, టేక్, దో అనేటువంటి ఈ ఆర్ఎక్స్ ని లాటిన్ టర్మ్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఇది సూపర్ స్క్రిప్షన్. ఏ పర్టికులర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చూసినా మీరు ఆర్ఎక్స్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఫార్మసిస్ట్ పర్సన్ టు రిసీవ్. ఇందులో XRX ఉంది, NRX ఉంది. XRX అంటే హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్. హెచ్ అనే షెడ్యూల్ హెచ్ కి ఒక విధంగా ఉంటుంది. అవి ఈ ఆర్ఎక్స్ లో సూపర్ స్క్రిప్షన్, ఇన్స్క్రిప్షన్, సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటాయి. సూపర్ స్క్రిప్షన్ లో ఇవన్నీ, ఇన్స్క్రిప్షన్ మెయిన్ బాడీ ఆఫ్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్. ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఇవి రాస్తాను అనమాట.
RX అవన్నీ. Do you have any doubts till now? Please ask whether it's understand or any confusion. Student, do you have any question? Kiran Garu, thank you. I think they understood everything and they don't have any doubts. Thank you very much, Kiran Garu. Yes, correct.